नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु स्वागत। आजिर एक नूतन भिडियो रे आज मु आपण मानंकु कहिबाकु जाउछि सकाळु केउ दुईटी शब्द कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। एही दुईटी शब्द आपणक जीवनकु संपूर्ण बदलाई देबो। आपणक मुहरु बाहरी थिबा प्रत्येकटी कथा आपणक जीवन रे सत हेबाकु लागिबो। आपणकु समस्त समस्यार समाधान मध्य मिलिजिबो। एवं एहा सहित एही भिडियो रे मु एहा मध्य कहिबी सकाळु उठी केउ सबु भूल करिबा द्वारा आपणक दरिद्रतार कारण बनि थाए। एवं एहा सहित आमे जानिबा सकाळु उठु उठु काहार मुख दर्शन करिबा उचित। एसबु विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, अनेक लोक मानकर अभियोग रही थाए सेमानंक गृह रे सब किछि ओलोटा हेबाकु लागुछि। जेमिति कि कोनोसी कार्य अटकी जाउछि, कोनोसी कार्य सेमानंकर इच्छा अनुसार हेउ नाही, गृह परिवेश नकारात्मक होई जाउछि, निज घरे रहिबाकु अणनिश्वासी लागुछि, कोनोसी कार्य रे आपणकर मन लागु नाही, मनकु अज्ञात भय आसुछि, नकारात्मक चिंताधारा आसुछि, दिनसारा चिंता लागी रहुछि, ताहा आपणक परिवार लोकंकु नेई किंबा आर्थिक समस्या को नेई। जदि आपण एसबु चिंतारु मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेबे प्रतिदिन सकाळु उठी आपणकु दुईटी शब्द कहिबार अछि। बंधुगण, महादेव अति सहजरे प्रसन्न होई जांती। अल्प पूजा पाठ एवं जल चढ़ाइबा द्वारा से अति शीघ्र ही काहा उपरे भी प्रसन्न होई जांती एवं निजर भक्तर मनोवांछा मध्य पूर्ण करिथांती। मात्र आज मु आपणकु एही दुईटी शब्द कहिबाकु जाउछि, जेउ शब्द को आपण सकाळे कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। भगवान शिव शंकर आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। बिना पूजा पाठरे मध्य आपणकु एते लाभ प्राप्त हेबो जे आपण केबे कल्पना मध्य करि परिबे नाही। तेबे बंधुगण, प्रभु शिव एवं माता गौरी सर्वदा निज भक्त मानक उपरे कृपा दृष्टि पकाई थांती, सर्वदा सेमानंकु आशीर्वाद प्रदान करि थांती। जदि एही दुई जनक मध्यरु जनंकु प्रसन्न करिबे आपणकर सबु मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। जदि आपण विद्यार्थी अटंती किंबा छोट पिला अटंती तेबे मध्य आपण एही उपायटी को आराम से करि परिबे। एही उपाय को समस्ते आपणाई परिबे। छोट पिला माने एही उपाय करिबा द्वारा सेमानंकर मानसिक विकास वृद्धि पाई थाए एवं परीक्षा रे सेमानंकु सफलता अवश्य प्राप्त हुए। गृहर नारी माने एही उपायटी को मध्य पालन करि परिबे। एही उपाय को पालन करिबा पई आपणकु स्नान करिबार मध्य कोनोसी आवश्यकता नाही। आपणकु आवश्यकता अछि तो केवल सकाळु उठी एही दुईटी शब्द को कहिबार अछि। जदि कोनोसी नारी बा नवविवाहित महिला एही उपाय को पालन करंती तेबे तांकु सुसंतानर प्राप्ति होई थाए। जेउ संतान आपणक परिवार पई संपूर्ण भाग्यशाली हेबो, आपणक परिवार पई गौरवर कारण हेबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेबो। आपणकु एते सुखफल प्राप्त हेबो जे जाहार कल्पना मध्य आपण केबे भी करि परिबे नाही। सेहीपरि वयस्क व्यक्ति माने निजर भल स्वास्थ्य पई एवं व्यवसायी माने निजर व्यवसाय रे उन्नति पई मध्य एही उपायटी को अवलंबन करि परिबे। एवं जदि कोनोसी व्यक्ति जीवन रे उत्तम करिबाकु चाहुथांती एवं कोनोसी इच्छार वृत्ति चाहुथांती तेबे सेही व्यक्ति मध्य एही उपायटी को पालन करि परिबे। आपणकु निश्चय भावरे प्रभु शिव शंकरंकु कृपा प्राप्ति हेबो एवं आपणकु समस्त प्रकारर सफलता मध्य प्राप्त हेबो। तेणु बंधुगण, प्रतिदिन सकाळु उठी निजर इष्टदेवंकु स्मरण करिबा उचित एवं निजर दिनर आरंभ
ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓମ୍ ଜୁମ୍ ସ୍ୱାହା ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆମର ସକାଳଟି ଭଲରେ କଟେ, ତେବେ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ସକାଳୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦାପି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ବି ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆମର ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦର୍ପଣ ଦେଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର ଆଖିବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇସାରି ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁଖ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ପିତାମାତା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଃ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ହାତର ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘର୍ଷଣ କରି ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନସାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ସହିତ କୌଣସି ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଓ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିର ନାଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁଦାର ଦେଖାଦିଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାଇକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।